नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुला भाया कहानी आरंभ करवा। सासू बहुर संपर्क कहानी बहुत मजा लगे। आरंभ शेष जाए शुणु। खुड़ी घरे पुणी आज चली पाटितुंड। खुड़ी पाटी सांग को शोभी भाउजों शू शू कांद आम बंद दरजा को भेदिकी स्पष्ट शुभी जाऊला। आज केवल पाटी नथिला ता सहित मिसिकी थिला बासन कुसन फोपड़ा फिंगार शब्द। कान को बंद करी पढ़ारे ध्यान केन्द्रित करिवार सत चेष्टा मोर बारंबार विफल हेउथुला। अगत्या सेठू उठी आसिली। बोउ दुआरे बढ़ी सुखो सुखो पाचिरी सेपटर घटना को कान पारी शुणी जाउथुला। निश्चय खुड़ी घरर अशांत वातावरण ताकू खुशी कर देउथुबो। निजर सेई खुशी को चेष्टा करी भी से लुचेई पारु नथिला। बालकोनी रे ठिया हेई थरे खुड़ी घर आड़े आउ थरे बोउ आड़े विस्मित होई मु चाहिली। खुड़ींकर अश्राव्य भाषा कान परदा को फटेई पकाउथुला। गाली होउथुला तो शोभी भाउज आउ तांको घर लोकंक उपरे। हेले से सबू जे थिला बोउ पई अभिप्रेत सेथिरे सामान्य संदेह नथिला। ये तो मात्र एक बाहाना बोउ को मन भरी किछि शुणेइबार। प्रकृतरे बोउ ही थिला तार क्रोधर मुख्य सरव्य। तेबे आजि पर्यंत बोउ को सीधा सड़क किछि शुणेई दबार साहस करि पारि नाहंती बोली सबु बेले बिचारी शोभी भाउज ही एहार माध्यम होई पड़िछंती। आज भी सेपरी किछि घटिछि। बोउ को शुणेइबाकू चाही शोभी भाउजंकू ही गाली करि चलिछि खुड़ी। अप्रकाश्य रे तांको घरर सबु अशांतिर मूल कारण बोउ बोली कहूथुले। एथिरे अवश्य किछि नूतनत्व नथिला। खुड़ी आज किछि कही निज भितरर कुंठा ओगाली पकेइला बेले काली को बोउ ताठू अधिका किछि कही निजर कलिजा थंडा करिदेब। खुड़ींक रागर मात्रा किछिटा अधिका होई थाई पारे। तेबे बोउ भी किछि कम नुहे। आम घरे कथाटा बेसी बढ़ी पारे नाही कारण सेपरी कथा को शुणी हजम करि पकेइबाकू आम घरे केही शोभी भाउज नाहंती। पाठरू मन छाड़ी जाइतिला। एमिति वातावरण भितरे कौन किछि मने रखा जाई पारे ना पढ़ा जाई पारे। बालकोनी रे ही बसी रहिली। शोभी भाउजंक लागी मनटा भारी खराब लागुथुला। बिचारी आसिला दिनरू गाली मंद खाई खाई पत्थर पालटी गलेनी। तथापि दिने हेले प्रतिवादर स्वर उत्तोलन करिवार केही केबे शुणी नाहंती। दिन राति घर कामरे लागी रहिबा सत्वे भी दिनक पई मध्य खुड़ी को संतुष्ट करि पारि नाहंती। जेतेबेले भी खुड़ी तांको गाली दियंती तांको सहित तांको बापा मां को भी गाली दियंती। सुर भाईना सबु देखंती शुणंती किंतु पाटी खोली पदे स्त्री सपक्षरे किछि कुहंतिनी। प्रथमे प्रथमे थरे दी थर अवश्य कहिथिले हेले खुड़ींकर माइप बोलिया आक्षेप शुणी सबुदिन पई चुप हो जाइछंती। एमितिरे भी सबुदिने से खूब अल्प कथा कहंती। आउ जेबेठारू खुड़ींकर सासू पणिया अधिक हेलाणी सेबेठारू चुप रहिबा ही श्रेयस्कर मणुछंती से। किछि समय परे शोभी भाउजंकर करुण मुहटा छात उपरे दिसिगला। आखि पोछुथुले से लुचेई लुचेई। आजी निश्चय किछि अधिका घटी जाइछि नहेले पत्थररू कौन केबे लुह बाहारे। शोभी भाउजंकू पत्थर कही किछि भूल कली कि ना मोटे नुहे। केते हस खुशिया मनीष थिले से केते बिंदास जीवन जीउथिले। एई 2-4 वर्षर विवाहित जीवन भितरे हस खुशी काहाकू कुहा जाए संपूर्ण भूली गलेनी। मनीषरू पत्थर मूर्तिटीए पालटी गलेनी। बहुत दुख लगे तांको सुखिला मुह को देखिले। जहा किछि पचारिले केवल हाँ कि ना रे उत्तर दियंती। अधिका पदटीए किछि कहिदेबाकू मोटे इच्छा कि साहस करंतिनी। सबु बेले गोटे अन्यमनस्किया भाव। मुह उपरे उदासर बहळण आखिरे निरर्थकता। एमिति गोटिए मनीष को पत्थर कहिले कौन सतरे भूल हो जिवो। भयरे सेता पड़ी जाइथिबा मुहरे जेतेबेले बहु चेष्टा करी को कथा उपरे हसिबाकू चेष्टा करंती भारी अडुआ लागे सतरे। बड़रू सान जाए आश्चर्य तांको आड़कू चाही रहंती। बोध हुए मने मने चिंता करंती शोभी पुणी हसी पारे किंतु सबुथिरे परिपूर्ण करी ही भगवान तांकू ए धराधाम को पठेई थिले। जहा किछिर अभाव रही जाइथिला से सबु तांको बापा माँ पूरा करी सारी ही तांकू शाशु घर को पठेई थिले। रूपरे गुणरे विद्यारे बुद्धिरे केउथिरे तांकू बारिबाकू नथिला। पाठरे स्वर्ण पदक विजेता होइकी भी नाचरे महारथी हासिल करिथिले भी सेते बेलर सेई आत्मविश्वास रे भरा व्यक्तित्व तांकर आजी मन खोली पदटीए कथा हेबाकू भी भय करे।
ଭଲ ଘର, ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର, ଉଚ୍ଚ ଚାକିରି, ଛୋଟ ପରିବାର ସବୁକିଛି ଭଲ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହାତ ମୁଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ଭଳି। ଏତେ ସବୁ ଦେଖା ପରଖା ପରେ ବି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? କେବଳ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଲାଗି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରନ୍ତି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ଜାଣତରେ ବୋଉଠୁ ବଳିକି ସ୍ନେହ ଆମକୁ ଖୁଡ଼ି ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପର ଆପଣର ବାଛ ବିଚାର କେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା। କେବେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କଥା କହିବା ବି ଘରେ କେହି ଶୁଣି ନଥିବେ। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ମୂର୍ଖ ତ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏମିତି ବଦଳିଗଲେ କେଜାଣି? ଶୋଭି ଭାଉଜଙ୍କର ଏ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର କାୟାକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଅଥଚ ସୁର ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜାଖୋଜି ସେ ହିଁ ଲାଗିପଡ଼ି କରିଥିଲେ। ହଜାରେ ଝିଅକୁ ନାକଚ କରିସାରିବା ପରେ ଶୋଭି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ସେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପସନ୍ଦକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇ ବିନା ଦେଖା ଚାହାଁରେ ସୁର ଭାଇନା ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଖୁଡ଼ି ବୋଉ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ପଦେ କଥା କହିନଥିଲେ କେବେ, ଆଜି ପ୍ରତି କଥାରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। କକେଇଙ୍କର ପ୍ରତି କଥାରେ ହଁ ମାରିବା ଲୋକ ସେ। ଆଜି କଥା କଥାରେ କକେଇଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଧା। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଧରିନେଲେ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲିବା ପିନ୍ଧିବା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲାବେଳେ ଅଯଥା କଥାରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାଟାକୁ କ'ଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି କୁହାଯିବ? ସବୁ କିଛି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ଘରକୁ ପଶିଗଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଅସାମାନ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲେ। ବୋଉକୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଖୁଡ଼ି ଏବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ବୋଉର ଦୋଷଗୁଣ ଖୋଜି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ବୋଉ କେତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଥିଲା ସେ ସବୁର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି କେବଳ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାହାର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଯା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରକୁ ଦର୍ଶେଇବାକୁ ଯାଇ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଗତ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ବୋଉର ହୁକୁମ ହିଁ ଏ ଘରେ ଚଳି ଆସିଛି। ଏବେ ଖୁଡ଼ି ତା ଆନୁଗତ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ବୋଉ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ମନେ ଜଳୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନଥିଲା। ଉପରକୁ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖେଇ ହେଲେ ବି ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଫାଟ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା ତାହା ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଲୋକ ଏବେ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ତ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟା ଗଦାର ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ ତାହା ଟିକିଏ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଶୋଭି ଭାଉଜଙ୍କ ପରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ବୋହୂ ନ ମିଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର କୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଆସିଲା ଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଉଜ ଯଦି ଚା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଗଲା ପରେ ଖୁଡ଼ି ଗର୍ଜି ଉଠନ୍ତି, ତୋ ବାପ ଘରୁ ଭାର ଆସିଥିଲା କି ଏତେ ଚା ଯାଚି ଦେଉଥିଲୁ? ଆଉ ଯଦି ପିଇବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଆଗରେ ହିଁ ପାଟି କରି ଉଠନ୍ତି। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜିକାଲିର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଭଦ୍ରାମି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଲୁଗାପଟା ସଫା କଲାବେଳେ ସେଥିରୁ ମଇଳା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ପାଟି କରିବେ। ତମ ଘରର ଚାକରାଣୀ ଭଲା ଏମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିବ, ଆଉ ଯଦି ସଫା କଲାବେଳେ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ପକେଇବେ, ଏତେ ଚିକିଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାସକର ସାବୁନ 2 ଦିନରେ ସାରିଦେଇ ତୁ ଭଲ ଘର ଚଳେଇବୁ ତ? କି ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ସବୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କେଜାଣି? ଭାବିଲେ ଯେତିକି ହସ ଲାଗେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଗେ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଲାଗିବାର ବେଶୀ କାରଣ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ପିଲାବେଳରୁ ଯୋଉ ସ୍ନେହମୟୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବଦଳେଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା କାହା ଆଗରେ କେବେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସୁର ଭାଇନାଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ମାତୃଭକ୍ତ ପୁଅ ଯେ କେବେ ମା'ର ଅଧିକାରରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବ ସେ ଭୟ ତ ନଥିଲା। ବା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଶୋଭି ଭାଉଜ କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିନେବେ ସେ ଆଶଙ୍କା ବି ନଥିଲା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଶୋଭି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏତେ ହତାଦର କରୁଥିଲେ ସେ? ଶୋଭି ଭାଉଜ ବି କୋଉ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା କେଜାଣି?
ନିଜର ଭୁଲ ନଥାଇ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଲି ଗାଳି ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ। କେବଳ ନିଜର ଅପମାନ ନୁହେଁ ତ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ପାଇ ଫେରିଯିବା କଥା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ବେଳ ଅବେଳରେ ସେମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। କେମିତି ନ ଆସିବେ? ଝିଅ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଡ଼େଇ ରହିପାରିବେ ବା କେମିତି? ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ ପୁଣି ଏତେ କଟୁ କଥା କେମିତି ସହ୍ୟ କରିନେଉଛି? ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଲାଗେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ହୁଏ। ତା ସହିତ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଅବିବେକୀପଣ ଲାଗି ରାଗ ବି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଲାଗେ। ଏତେ ସବୁ ବାଦ୍ ବି ଭାଉଜଙ୍କ ମନରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପ୍ରତି ଭରି ରହିଥିଲା ଅମାପ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅସରନ୍ତି ସହୃଦୟତା। ଦେଖିବା ଲୋକ ଶୋଭି ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣେଇ ପଦେ କିଛି କହିଦେଲେ ଖୁଡ଼ି ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି। ଚିହିଁକି ଉଠି କୁହନ୍ତି, ତାର ପୁଣି କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଜଞ୍ଜାଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଯା, ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। କେବଳ ଆମ ଘର ବୋଲି ଚଳି ଯାଉଛି। ଆଉ କୋଉ ଶାଶୁ ହେଇଥିଲେ ଚପଲରେ ମାରି ବିଦା କରି ସାରନ୍ତାଣି। ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ଆସିଯାଏ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି। କେମିତି ଏତେ ଟାଣ ଟାଣ କଥା ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଜେ ବି ତ ଝିଅ ବାହା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯଦି ଏମିତି କଥା ଶାଶୁଘରେ କେହି କହୁଥିବାର ସେ ଶୁଣିବେ, ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ କି? ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଝିଅର ଶାଶୁଘରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଝିଅର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶାଶୁଘରେ ଝିଅ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ। ଆଜିର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ରାଗ ପୂରା ପଞ୍ଚମରେ ଥିଲା। କାହାରି ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜମାରୁ ଖାତର ନଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବିଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସୁର ଭାଇନା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଘରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ସେ? ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଚାଲିଥିବା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗାଳି ଗୁଲଜରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବରଂ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇ ଉଠିଥିବ। ଅଫିସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ସେ କେବଳ ନିଜ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରେ ପଦଚାଳନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଶୋଭି ଭାଉଜ କେମିତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନ କଟଉଛନ୍ତି। ଗାଳି ଦେବାରେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ କାରଣ ଥିବା ଦରକାର, କିଛି ତ ସାର୍ଥକତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦିନରାତି ଖାଇଯାଉଛି। କେତେ ହସଖୁସିଆ ପରିବାର ଏଇ ମାତ୍ର କିଛିଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ଯେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନଥିଲା। ଶୋଭି ଭାଉଜଙ୍କର ସେପରି କିଛି ଦୋଷ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁନଥିବ। ତଥାପି ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଭାଇନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ଉଦାସ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଘରର ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କକେଇ ବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶେଯରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କକେଇଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲା। ଏତେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଅଥଚ ଦାରୁ ଭୂତ ମୁରାରି ପରି ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବି ଚୁପ୍ କିପରି ରହିଛନ୍ତି ସେ? ସୁର ଭାଇନା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କିଛି କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କକେଇଙ୍କର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଭଲରେ କହିଲେ ଯଦି ଖୁଡ଼ି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିରକ୍ତ ହେବା କଥା। ଘରର ମୁରବୀ ଯଦି ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଯିବ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବି ଯାଇଥିବା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଟି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଶୋଭି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ସହିତ ନିଜ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଯାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବା ଚାଲୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ। ସୁର ଭାଇନା ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇ ସେସବୁ ଚୁପଚାପ୍ ଶୁଣି ଯାଉଥିଲେ। ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଘଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ଘଟିବ ଅନୁମାନ କରିନଥିଲି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କହି ଚାଲିଥିଲେ ଖୁଡ଼ି, ତୁ କାହିଁକି ଜାଣିବାକୁ ଯିବୁ ଶାଶୁ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ନଣନ୍ଦ କେମିତି ଦାଉ ସାଧେ। ବଡ଼ ଯା'ର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯଦି ସହିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ପଚାରେ କେମିତି ଦିନ ମୁଁ ବିତେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳି ଢାଳି ବିତେଇଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ପଛେ ଲୁହ ସରିନାହିଁ କି ଉପଶମ ମିଳିନାହିଁ। କାହାରି ଆହାପଦେ ପାଇଁ ଏ କାନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିଛି ଜୀବନ ସାରା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଦିନ ସାରାର ଗଧ ଖଟଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା। କେତେ ତୋଡ଼ କ'ଣ ନ ସହିଛି ଏ ମଣିଷ।
तथापि केही दिने काले खुशी हेई नाही। ଯାହା ହାତ ଧରି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ସଂସାର କରିବାକୁ, ସେ ବି ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି। କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପଦେ କହିବାକୁ ବି ସାହସ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଏମିତି କି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଦିନ ରାତି ଧାନ ଉଷୁଆ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁଟାକୁ କରି ଘର ଭିତରେ ବୁଲୁଛ? ଚାକର ପୂଝାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତମ ହୁକୁମ ମାନିବାକୁ। ଘରେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତମ ହାତଟେକା ପାଣି ଦରକାର କରିବ। କାହାରି ଅଳି ନାହିଁ କି ଅଝଟ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ରାଗରୁଷା। ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ମନ ତଳର ଯେତେ ସବୁ କୁଣ୍ଠା ଆଜି ଉତୁରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ବି ମିଥ୍ୟା ନଥିଲା। ବାହା ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଘରର ସାନ ବୋହୂ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗଞ୍ଜଣା ଏକା ଏକା ସେ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କେବେ କାହାରି ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ବା କହିଥାନ୍ତେ? ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଏ କାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ କଥା? ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଲି ଆଖି ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବଡ଼ପଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦ ପାଟିକୁ ଭଲ କରି ଖୋଲି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ କାହିଁ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଗେ ବୋହୂଟିର କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ଜମାରୁ ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଶର କାନୁନ ବି ଶାଶୁ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନ ହୋଇ ହେଉଛି ବୋହୂମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ଶୋଭି ଭାଉଜଙ୍କ ପରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବୋହୂଟିଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇସାରନ୍ତାଣି ସେ ନିଜେ ବି ତା'ର ଅନୁମାନ କରିନଥିବେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ବୁଝେଇବ ଯେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର କିଛି ଲାଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଦୋଷ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ନହେଲେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ସବୁ ଦିନର ଖିଟମିଟ ଘାଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୁର ଭାଇନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଜିଦି କରିପାରନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୋଷ କାହାରି ରହିବ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି କାହାରି ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଛଡ଼ା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କିଛି ନା କିଛି ଅସହନୀୟ କଥା କହି ଚାଲିଥିଲେ। ସୁର ଭାଇନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ଅଜଣା ଭୟ ଗ୍ରାସ କରି ଯାଉଥିଲା। କି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ ଜାଣେ? ସୁର ଭାଇନାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସାମାନ୍ୟ ଶଙ୍କିଗଲେ ଖୁଡ଼ୀ। ହୁଏତ ଏହା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଥିଲା। ସେ ପାଟି କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସାହସ କରି କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ସୁର ଭାଇନା କେମିତି? ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବାର ଦେଖି ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଭାଇନା କହିଲେ, କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଏମିତି ପାଟି କରି ନିଜକୁ ଲୋକହସା କରଉଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଏଥିରେ କ୍ଷତି କାହାର ହେଉଛି? ତୁ କ'ଣ ମୋରି ଲାଭ କ୍ଷତି ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଛୁ? ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲାରୁ ଦେହ ସହୁନି? ଏମିତି ପଦେ ଅଧେ କଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେହରେ କାହିଁକି ଏତେ କଣ୍ଟା ଗଳି ଯାଉଛି ଯେ? କେବେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସବୁ କେମିତି ଦିନ କଟେଇଛୁ? ଆମ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଇ ଭାଇନା କହି ଉଠିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଶୋଭି ବି ଜୀବନସାରା ସେଇ ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ? ଅକସ୍ମାତ୍ ବଜ୍ରପାତରେ ଦୋହଲି ଗଲା ଆଖପାଖର ପୃଥିବୀ। ସତେ କି ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲେ ଖୁଡ଼ୀ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଗଲେ ସୁର ଭାଇନାଙ୍କୁ। ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଇନାଟା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ରଙ୍ଗ ଏମିତି ଅକସ୍ମାତ୍ ଧୂମାୟିତ ହେଇଯିବାର କଳ୍ପନା ସେ ହୁଏତ କେବେ କରିନଥିଲେ। ଆଖିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ରୋକିକି ବି ରୋକି ପାରି ରଖିନଥିଲେ। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଖାଇ ଖୋଳୁଛନ୍ତି? ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଭାଇନା। ନିଃସହାୟତାର ଖୋଳପା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ପକେଇବାର ଅସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରୁ କରୁ ଭଙ୍ଗା ଆଇନାକୁ ଧରି ଖୁଡ଼ୀ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନିଜ ଦୁଃଖର ଛାଇରୁ ସବୁ ଦିନକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। କାହାଣୀକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।